वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पिली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी जे कौन इतिहास इतिहास कौन पढ़िया पिली षोडश महाजनपद चतुर्थ अध्याय जोटा वर्णित अच्छी पिली कौन षोडश महाजनपद दि 16 महाजनपद विषय पढ़ा बुझल ना जोटा तुम कौन इंटरनाल एग्जाम कम लगे। चलो क्लासटा आम आरंभ करवा कौन पिली देख क्लासटा क्वेश्चन मुझे लिखिदे पिली तो मैंने बुझापी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे भारत में जिते दुईट धर्मर आविर्भाव होता केतोटी धर्म दुईट धर्मर जो आविर्भाव होता से समय 16टी महाजनपद कौन होता पिली सृष्टि होता कौन कहली जे दुईट धर्म कौन कौन पिली गोटे है कौन जे जैन धर्म आ गोटे आसला कौन पिली बौद्ध धर्म मन रख है गोटे कौन कहली जे जैन धर्म आ गोटे कौन कहली बौद्ध धर्म ये दुईट धर्मर जितेबाला ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी जिते आविर्भाव होता से कौन होता 16टी महाजनपद भारत में सृष्टि होता हेले पिले धर्म साहित्य अनुसार उत्तर भारत रे महाजनपदर विस्तृति थिला बोली कहुई। उत्तर पश्चिम काबुल उपत्यकार दक्षिण रे गोदावरी नदी पर्यंत कौन सी निर्दिष्ट भाव में कौन होता पिली शक्तिशाली राज्य नथिबारु 16टी महाजनपद मिलित कौन होता पिली जे 16टी राज्यर मिलित कौन होता गठित होता जहाँ कौन कहुए महाजनपद बोली कहुए। 16टी राज्यर मिलित गठित होता कौन जहाँ कौन महाजनपद बोली कहुए किंतु उत्तर पश्चिम कौन काबुल उपत्यकार दक्षिण गोदावरी नदी पर्यंत सेमती शक्तिशाली नथिला से 16टी राज्य को मिश्रण करी कौन होता गठित होता महाजनपद है किंतु इंटरेस्टिंग कथा कौन पिली ये जो महाजनपद जोटा अच्छी कौन करिछि जे दुईटी ग्रंथ अच्छी गोटे है कौन अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्मर ग्रंथ थिला अंगुत्तर निकाय तोटा एमती करियो पिले अंगुत्तर निकाय आ गोटे है पिले कौन जैन धर्म आ गोटे साहित्य थिला कौन भगवती सूत्र मन रखियो क्यों सूत्र भगवती सूत्र मुझे लेखिनी पिले से लिखि दूसरी तुम नोट्रे लिखिदेव बुझला ना जे ये जो 16 महाजनपद पदटी दुईटी ग्रंथ लिखा जाता गोटे है कौन अंगुत्तर निकाय आ गोटे आसला कौन पिले मन रखियो कौन भगवती सूत्र से अणा जाइए तथ्य मिली बुझला ना जे महाजनपद विषय महाजनपद शब्दटी जनपद रु आसी कौटू आसी पिले जनपद रु आसी किंतु ये जो जनपद शब्दटी कौटू आसी जन रु आसी अर्थात जार अर्थ कौन गोष्ठी बा उपजाति जार अर्थ कौन गोष्ठी बा उपजाति बोली कह जाए कौन महाजनपद शब्दटी कौटू आसी कहली जनपद आ जनपद शब्दटी कौटू आसी जनर आसी कह जाए समय कौन होता बोली संस्कृत और प्राकृत भाषा देखा मिलता ये जो ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी जोटा थिला 16 महाजनपद समय को भाषा देखा मिलता गोटे है संस्कृत आ गोटे आसला प्राकृत भाषा देखा मिलता बोली कह जाए किंतु चल आम कौन करवा जे 16टी जो महाजनपद अच्छी से विषय आम बर्तमान पढ़ा कौन दे प्रथम आसला कौन काशी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी पूर्व उत्तर प्रदेश अवस्थित थिला कौन काशी राज्य को राज्य पिली काशी राज्य हेले यही जो काशी राज्य थिला उत्तर दक्षिण प्रवाहित होता नदी गोटे बरुण आ गोटे आसला असी नदी कौ नदी पिली गोटे है कौन बरुण आ गोटे आसला असी नदी को नहीं गठित होता कौन जे काशी राज्य को राज्य काशी राज्य ए काशी राज्यर राजधानी कौन थिला पिली वाराणसी मन रखियो रे काशी राज्यर जो राजधानी थिला कौन पिली वाराणसी किंतु गोटे कथा कही पिली तुम मानकर ये जो 16टी जो महाजनपद अच्छी है ए महाजनपद तार राजधानी सर्ट ट्रिक तुम मानक जे आराम से मुझे बतईदेवी तुम मन रखीदेव बुझल ना तुम इंटरनाल एग्जाम आसीपे हेले ये जो वाराणसी थिला किंतु यही जो काशी राज्यर जे शासक थिले नाम थिला मन रखियो अस्पेसेन
କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶ୍ପସେନ। ଅଶ୍ପସେନ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କୋଶଳର ରାଜା, କୋଶଳର ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ଯେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ହେଉଛି ମଗଧ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଗଧ କ'ଣ କରିପାରିଥିଲା? ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। କେଉଁ ନଦୀ? ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀର ପ୍ରବାହିତରେ। ଏ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଯେ ମନେ ରଖିବ ବାରାଣାସୀ। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଅଶ୍ପସେନ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କୋଶଳ ରାଜା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ? କାଶୀ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କ'ଣ? କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ। ମକୁ ଏକାର ଆକାର ଦେଇଦେଇଛି, କାଟିଦେବ ହେଲା। ଭଜି, ମଲ୍ଲ, ଚେଦି, ବତ୍ସ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରେଶନ, ଅଶାକା ବା ଅଶ୍ମକ, ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର, କମ୍ବୋଜ। ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ? କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। କାଶୀର ସୀମାରେ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ତାର ନିକଟରେ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସରୋଜ ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀ? ସରୋଜ ନଦୀ। ଏ ଯେଉଁ ସରୋଜ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସରୋଜ ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀ? ସରୋଜ। ସରୋଜ ନଦୀ ଯଦି ଥିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ପିଲି କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? କାଶୀ ପଢ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ? କୋଶଳ। ମନେ ରଖିବ। ହେଲେ କ'ଣ? ସରୋଜ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଶ୍ରାବସ୍ତୀ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? କୁଶାବତୀ। ଏଇଟା ଏମିତି ସହ କରିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯେ କ'ଣ? ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? କୁଶାବତୀ। ହେଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ମନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ତମମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍ତର କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ? ଶ୍ରାବସ୍ତୀ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କହିଲେ କ'ଣ କହିବ? କୁଶାବତୀ। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରସଞ୍ଜିତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ହେଲା। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ସରୋଜ ନଦୀ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ଉତ୍ତର କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? କୁଶାବତୀ। ଏହାର ଯେ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରସଞ୍ଜିତ। କ'ଣ? ପ୍ରସଞ୍ଜିତ। ହେଲେ ପିଲି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଓ କୋଶଳ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। କିଏ କିଏ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଓ କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ଇଏରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା। ତ କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବା ଅଜାତଶତ୍ରୁ କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମଗଧ କୋଶଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏ ମଗଧରେ ଯେ ଶାସକ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ। ଏ ମଗଧର ଯେ ଶାସକ ଥିଲେ କ'ଣ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ବୁଝିଲ କି? ମଗଧକୁ ବହୁତ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ +3 ପାଠ ପଢ଼ିବ, +3 ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୋର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହାର ଯଦି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଜବ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି। ବୁଝିଲ କି? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆଧୁନିକ ବିହାର ଭାଗଲପୁରର ପୂର୍ବରେ ମୁଙ୍ଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ବିହାର ଯେଉଁ ବିହାର ଅଛି, ଯେ ରାଜ୍ୟଟା ଅଛି, ଭାଗଲପୁରର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ। ଅଙ୍ଗ ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଗଠିତ। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟଟା ଅଛି କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀର
ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବ, ଚମ୍ପା। ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି, ବୁଝିଲ କି? ଯେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା, ଭାଗଲପୁରର ପୂର୍ବରେ ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? ଚମ୍ପା। ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି? ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ମଗଧର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର। ବୋଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅଶୋକଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁସାର। ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ବିମ୍ବିସାର, ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ସେମ୍ ଲାଗିବ, ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର। ବୁଝିଲ କି? ବିମ୍ବିସାର ହେଲା। ଯେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ବିମ୍ବିସାର, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମଗଧକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମଗଧ କ'ଣ କରିଥିଲା ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ଯେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଯେ ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଦଧିବାମନ, ପରେ ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ଦଧିବାମନ ଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ମଗଧ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ମଗଧ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଗୟା ଓ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଗଧ ରାଜ୍ୟ। ବିହାରର କ'ଣ? ଗୟା ପାଟନା। ବିହାରର ଗୟା ଓ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ମଗଧ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପାଟଳିପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲ କି? ମଗଧର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗିରିବ୍ରଜ ବା ରାଜଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି। ଏ ଯେଉଁ ମଗଧକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ହରିୟଙ୍କ ବଂଶ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ହରିୟଙ୍କ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଶିଶୁନାଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ନନ୍ଦ, କ'ଣ? ନନ୍ଦ ବଂଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। କେଉଁ ବଂଶ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ହରିୟଙ୍କ ବଂଶର ଯେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମଧ୍ୟ ମଗଧକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ବିମ୍ବିସାର ଓ ଯେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲା। କାହାକୁ ଜୟ କରିକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଉଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିକି? କେଉଁମାନେ? ଯେ ରାଜା ମାନେ। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ? ଗିରିବ୍ରଜ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ରାଜଗୃହ, ନାଇଁ କ'ଣ? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭୋଜି। ଭୋଜି ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଭୋଜି। ଭୋଜି କହିଲେ ଖାଇବା ଭୋଜି କହିଦେବ ନାହିଁ ପିଲେ। ଭୋଜି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ରାଜ୍ୟଟି 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ? 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେ ବିଦେହ, ଲିଚ୍ଛାବି, ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ, ଭୋଜି, ଭୋଗ, କୌରବ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। এই ଯେଉଁ 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଭୋଜି ରାଜ୍ୟଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେପାଳର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେପାଳର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈଶାଳୀ। ମନେ ରଖିବାରେ କ'ଣ? ବୈଶାଳୀ ହେଲା। ଭୋଜି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ବୈଶାଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା, ମନେ ରଖିବ, ମଗଧ। କିଏ? ମଗଧ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଏ ଭୋଜି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କହିଲି ପରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାଜନପଦ ଅଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମଗଧ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବୋଲି? ସବୁ ଇଏକୁ କ'ଣ କରିପାରିଥିଲା? ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆହୁରି, କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲା। ପରେ ସେ ଜୟ କରିପାରିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ?
সেটা ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରାଗଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଲ୍ଲ। କ'ଣ? ମଲ୍ଲ। ଭୋଜି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରକୁ ଥିଲା କ'ଣ? ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟ। କୁକୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା? କୁକୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? କୁସିନାରା ଓ ପାବା। ମନେ ରଖିବ ରେ, କୁସିନାରା ଓ ପାବା। କୁସିନାରା ଓ ପାବା। ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟଟି କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କୁକୁ ନଦୀ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କୁସିନାରା ଓ ପାବା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଚେଦି। କ'ଣ? ଚେଦି। କୌଶାମ୍ବୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଯେ ବୋଲି ଚେଦି ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଚେଦି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କୌଶାମ୍ବୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଚେଦି ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୁକ୍ତିମତୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ଶୁକ୍ତିମତୀ। ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ଖାରବେଳ, ଚେଦି ରାଜ୍ୟରେ ଖାରବେଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଖାରବେଳ। କିଏ? ଖାରବେଳ। ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଶକ୍ତିମତୀ। ତାପରେ ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିଦେବ ହେଲା, ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଶ୍ଚ। କ'ଣ? ବଶ୍ଚ। ବଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କୌଶାମ୍ବୀ। କ'ଣ? କୌଶାମ୍ବୀ। ଏହି ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ? ଉଦୟନ। କ'ଣ? ଉଦୟନ। ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ କିଏ? ଉଦୟନ। ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ତୁମମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଯେମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିଦେବ ତାର ରାଜ୍ୟର ନାମ ଆଉ କ'ଣ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି? କୁରୁ। କ'ଣ? କୁରୁ। କୁରକୁରେ କହିଦେବନି ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଦିଲ୍ଲୀ, ମିରଟ, ଥାନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? କୁରୁ ରାଜ୍ୟ। କୁରୁ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କୁରୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ପିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। କୁରୁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ପାଞ୍ଚାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ କୁରୁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ପାଞ୍ଚାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିବାହ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସରି, ବିବାଦ କହୁଛି ବିବାହ। କିନ୍ତୁ କୁରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚାଳ। କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳ। ପାଞ୍ଚାଳ ପିଲି ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିଲା କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ। ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଅହିଛତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? କାନ୍ତଲ୍ୟ। ଏମିତି କାନ୍ତଲ୍ୟ କରିବ ହେଲା। କହିଦେଉଛି, ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଅହିଛତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? କ'ଣ? କାନ୍ତଲ୍ୟ। କ'ଣ? କାନ୍ତଲ୍ୟ। ପାଞ୍ଚାଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ମତ୍ସ୍ୟ। କ'ଣ? ମତ୍ସ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଜୟପୁର, ଆଲୱାର ଓ ଭରତପୁର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ବିରାଟ ନଗର। ମନେ ରଖିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ବିରାଟ ନଗର। ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଅପର ମତ୍ସ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୀର ମତ୍ସ୍ୟ। କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲି? ଅପର ମତ୍ସ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବୀର ମତ୍ସ୍ୟ। ତାପରେ ସୁରସେନ। କ'ଣ? ସୁରସେନ ପଡ଼ିବା। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ? ସୁରସେନ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ମଥୁରା। କ'ଣ? ମଥୁରା। ସୁରସେନ ରାଜା ଅବନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଯେ ସୁରସେନର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁରସେନର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କ'ଣ ମଥୁରା କ'ଣ ମଥୁରା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିକା ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅବନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ତ ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମମାନେ ଇ କରି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଶାକା ବା ଅସ୍ମକା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ ଅଶାକା ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପଟଳି ବା ପଟନା। ମନେ ରଖିବାଟା ଏଇଟା ନାହିଁ ପଟଳି ବା ପଟନା। ପଟଳି ବା ପଟନା କାର ଅଶାକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଅବନ୍ତୀ କ'ଣ ଅବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମାଲୱା ନିମାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ। ଚେତ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅବନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀ। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଚେତ୍ରାବତୀ। କେଉଁ ନଦୀ ଚେତ୍ରାବତୀ। ଉତ୍ତର ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ମହିଷ୍ମତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଚେତ୍ରାବତୀ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅବନ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀ ହେଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତର ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମହିଷ୍ମତି। ତୁମେ ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛ ମହିଷ୍ମତି ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧାର। କ'ଣ ପିଲି ଗାନ୍ଧାର ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର। ପିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଯେ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲା। ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲା ପିଲେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ। ଏହା ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ତକ୍ଷଶିଳା। ଏ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାନଗର ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟଟି ପିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଥିଲା। ସେଟା କେଉଁଠିର ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପାକିସ୍ତାନର। ବୁଝିଲ କି ଗାନ୍ଧାର ଦୁଇଟି ଥିଲା। ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପକାଇ କହିବି ମୁଁ ହେଲା ଯେ ତକ୍ଷଶିଳା ଅଛି କ'ଣ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ତାପରେ କମ୍ବୋଜ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କ'ଣ କମ୍ବୋଜ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ରାଜପୁର। କମ୍ବୋଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପାରସ୍ୟିକ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।